I am Dr.K.Anji Reddy, Associate Professor in the Department of Economics, Mahatma Gandhi University, Nalgonda. So I head the department, Economics, since from its inception, the university starting onwards, I've been working there. So I teach these quantitative methods and the social sector economics and macroeconomics, possible microeconomics, whatever that. These quantitative methods, I'm very much interested. It doesn't mean that I'm not interested in other subjects, but this is my favorite subject. So that is why I prefer to teach this at first rather than any other subject, because of its nature, what it demands. Is it not? People, everybody will have their own interest according to they do pursue. Is it not? Yeah. Coming to the subject, yesterday, that is in the last class, we stopped at after completing the definition of the statistics. Is it not? So the definition of statistics, we learn what is in plural sense, we learn what is in singular sense, and subsequently what the comprehensive definition given by Horace Christastro also that we have learned. So after knowing these two definitions, then what we have to do is further we have to proceed for the next what is there in this topic. So the next topic we have the scope of the statistics. So after knowing the definitions, what we have to see is what is the scope. That means to what extent the statistics deal with. In a sense, in Telugu, what we call it as a paridhi. So మనం ఏది చేసినా ఆ పరిధి లోపలనే అంటే ఆ బౌండరీ మనం ఏ ఆట ఆడినా ఏం చేసినా ఆ బౌండరీ లోపలనే ఆడాలి. బౌండరీ దాటి ఆడడం మనకు పర్మిషన్ ఉండదు. That means what all that we are going to learn in the statistics that says about the in a way it is what is the area of our play area where we can do the statistics. సో మామూలు తెలుగులో పరిధి అంటాం. పరిధి అంటే దానికి ఒక మనకు బౌండరీస్ ఉంటాయి. ఆ పరిధి లోపల మనం ఏది ఆడినా ఏది చేసినా ఏదన్నా అది ఉంటుంది. సో వాట్ వీ కెన్ ప్లే ఆర్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇన్ దిస్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇన్ దిస్ స్కోప్. So this let us see in a slide. And the scope of the statistics is very vast and ever expanding. That means it never stops. It's go on expanding. So that is why it's very difficult to say. So this is the boundary of the statistics. Within that we have to play. We may say, but that may not be the boundary forever. Tomorrow it may be changes. Today that may be the boundary. Tomorrow it may expand. So that's why it's very difficult to say the boundary of the statistics is this. But however, we have to make some boundary for it. Within that we have to study. So the statistics pervades into all the subject matters. You take any subject, there is no subject without statistics you can study today. Even take the languages also. Social sciences, of course, we use statistics to explain. In sciences also, they use statistics to explain. But in languages, actually, the language doesn't require any statistics. But how do they use the languages, the statistics? You know,
what percentage of people are speaking a particular language, a particular slang, or what kind of learning that language is happening. So all these kind of things to say, they have to use the statistics. So they may not be primarily depend on the statistics, but to what you call standardize their language, or to make their language more effective and more pronounceable, they have to use the statistics. Otherwise, simply if you say, people may believe or may not believe. We say the highest speaking language in the country. Sir. సో మనం స్టాటిస్టిక్స్ ఒక పరిధి ఇది అని చెప్పడం కొంచెం కష్టమైన పని. అది ఎప్పటికీ విస్తరిస్తూనే ఉంది, చాలా విశాలమైంది. సో విశాలమైన దాన్ని మనం సంకుచితం చేసిన భావ్యం కాదు, సంకుచితం చేసి కూడా దాన్ని చదవలేదు. స్టాటిస్టిక్స్ అనేది దాదాపు అన్ని విషయాలలో దీని ప్రవేశం ఉంది. మనం ఏ విషయం, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం సోషల్ సైన్స్ అంటాం, సామాజిక శాస్త్రాలు అంటాం. సో మనం సోషల్ సైన్స్ చదవడాలు కొంచెం స్టాటిస్టిక్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. సోషల్ సైన్సే కాదు, సైన్సెస్లో కూడా స్టాటిస్టిక్స్ని యూజ్ చేస్తారు. లాంగ్వేజెస్ అంటే భాషలలో ఈ గణాంకాలకు అంత పెద్ద ప్రాముఖ్యం ఉండదు. అయినప్పటికీ భాష యొక్క విలువను తెలియజేయడానికి, భాష యొక్క ఉపయోగాన్ని తెలియజేయడానికి, భాషను ఏ విధంగా వాడుతుందో తెలియడానికి, భాష యొక్క ఉచ్చారణ ఏ విధంగా ఉందో తెలియజేయడానికి తప్పకుండా స్టాటిస్టిక్స్ అది యూజ్ చేస్తారు. అంటే మనం ఇప్పుడు సాధారణంగా అంటాం, మన దేశంలో అత్యధిక జనాభా మాట్లాడే భాష ఏందని మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు అడుగుతారు, అవునా కదా? ఏం చెప్తారు మీరు? తెలుగు అని చెప్తారా, ఇంగ్లీష్ అని చెప్తారా, హిందీ అని చెప్తారా? ఏదో ఒక భాష అయితే ఉంటుంది. ఏ భాష ఎంతమంది మాట్లాడుతారు అనేది ఒక సంఖ్య ఉంటుంది కదా, అంకె ఉంటుంది కదా. సో దాన్ని బట్టి మీరు చెప్తారు. సో అట్లా భాష యొక్క విలువను తెలియజేయడానికి కూడా స్టాటిస్టిక్స్ యూజ్ చేస్తారు. అఫ్కోర్స్ వాళ్ళంతా స్టాటిస్టిక్స్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ కాదు, ఎక్కువ ఆధారపడి ఉండరు, కానీ బట్ దాన్ని చెప్పడానికి కూడా స్టాటిస్టిక్స్ ఉపయోగపడుతుంది, చేస్తారు. సో కమింగ్ టు ది రియల్ సెన్స్, statistics and state. State means here what you have to understand is the government. మామూలు తెలుగులో రాజ్యము అంటాం. స్టేట్ అంటే రాజ్యం అని అర్థం. స్టేట్ అంటే మామూలుగా రాష్ట్రం అని కాదు. సో రాజ్యానికి గణాంకాలకు ఏం సంబంధం ఉన్నదా? నేను నిన్న క్లాస్లో చెప్పేటప్పుడు స్టాటిస్టిక్స్ అనేది బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్పాను, గుర్తుందా మీకు? అంటే పరిపాలన యొక్క ఫలితంగా ఏర్పడ్డటువంటి ఫలితం ఇది, ఏది? గణాంకం. సో అందుకోసం ఈ when statistics is a byproduct of the state administration, so naturally there is a relation between the statistics and the state. What do they use the state? What for they use the statistics? As I told you in the last class, they use it for the collection of tax. Soldiers. You know, and the security forces, it may be a military, or it may be civil police, or it may be a special police, or whatever kind of security forces that we use. For all these things we require statistics. తర్వాత ఇప్పుడు మనకు టుడేస్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ వెల్ఫేర్ గవర్నమెంట్స్, అవునా కదా? ఈరోజు ప్రభుత్వాలు అన్నీ కూడా సంక్షేమ ప్రభుత్వాలు. సో సంక్షేమ ప్రభుత్వాలు అయినప్పుడు ప్రజల కోసం ఒక సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలంటే ఆ కార్యక్రమాన్ని లబ్ధి పొందే జనాభా ఎంత ఉంటుంది, ఆ కార్యక్రమానికి ఎంత ఖర్చు కాబోతుంది, అది రాష్ట్రం అంటే దేశం కానీ రాష్ట్రం కానీ రాజ్యం, ఏ రాజ్యం అయినా కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఆ భారాన్ని మోర్చగలిగే స్థితిలో మనం ఉన్నామా లేదా, ఇలాంటివన్నీ విషయాలు గణాంకాల ద్వారానే తెలుస్తాయి. గణాంకాలు లేకుండా మనం ఏం చెప్పలేం. ఇప్పుడు ఎంతమంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారంటే, ఎంతమంది ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం టిఎస్పిఎస్సి దగ్గర రిజిస్టర్ చేసుకోరంటే ఎంతమంది ఉన్నారు?
అదొక అంకె. ఎంతమంది ఎంతమంది 13 lakhs ఉన్నారు. అర్థమైందా? సో ఈ సమ్ నెంబర్ ఏదో ఒక నెంబర్ అయితే ఉంది. సో దానివల్ల ఏం చేస్తుంది అంటే అంతమందికి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడానికి ఏమి ఏర్పాట్లు చేయాలో వాళ్ళకి చర్యలు తీసుకోవడానికి తెలుస్తుంది. ఆ నెంబర్ ఏదో లేకపోతే మరి ఎగ్జామ్ ఎంతమంది పెడతారు, ఎన్ని సెంటర్లు పెట్టాలి, ఎంతమంది ఇన్విజిలేటర్లు కావాలి, ఎన్ని క్వశ్చన్ పేపర్ కావాలి, ఇవన్నీ లెక్క చేయాలి కదా. చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఎంతమంది ఎగ్జామ్ రాస్తారో తెలియాలి. అదొక అంకె. అది తెలిస్తేనే తదితర కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి వీలవుతుంది. సో స్టేట్ అనేది, రాజ్యం అనేది ప్రజల కోసం అనేక పనులు చేస్తుంటాయి కాబట్టి ఆ అనేక పనులు చేసేటప్పుడు ఏ పని చేయడానికి ఏమేమి అవసరం, ఎంత అవసరం అనేది లెక్క కట్టుకోవడానికి ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అవసరం. సో ఇట్లా ప్రతి విషయంలో ఇప్పుడు సబ్సిడీ గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇస్తుండ్రు, రకరకాల అన్ని ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్లు ఇస్తారు, తర్వాత ఉచిత గృహ సౌకర్యం కల్పిస్తారు. ఇది ఏది చేయడానికైనా తర్వాత వైద్య సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు, లేదా స్కూల్స్ పెడుతురు, కాలేజీలు పెడుతురు, ఎంతమందికి ఈ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వేయాలి, ఇట్లాంటివన్నీ ఏది చేయాలన్నా మనకు గణాంకాలు కావాలి. గణాంకాలు లేకుండా ఏం చేయాలి. సో అందుకోసం స్టేట్కు స్టాటిస్టిక్స్ అనేది చాలా అవినాభాసం ఉంది. దెర్ ఇస్ ఎ క్లోజ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద స్టేట్ అండ్ ది స్టాటిస్టిక్స్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ దట్ యూ టు అండర్స్టాండ్. సో రాజ్యానికి గణాంకాలకు అవినాభావ సంబంధం ఉన్నది, అవునా? The next comes the statistics and business. So business people, they do their business. So they sell the goods or services, they get the income. But what do they do with the statistics? Why do they require statistics? A small shop, a kirana coat fellow, a small vendor, he doesn't require any statistics. But still, nowadays, they are also looking for the statistics. Why? Because say for example, one exam is likely to take place on certain date. The next coming Sunday is, what is the date? Next coming Sunday is the 30th. So let us say 30th, there is an examination center at some place, Nalgonda, let us for example. So Nalgonda NG College, there is an examination center. So how many people are writing exam? Let us say 1,000 people are writing exam. So a small vendor, let us say he sells the samosa or some, no, when the people come for the writing examination center, sometimes they may have any food is not ready at home. ఆ బిజినెస్ పర్సన్ కు అక్కడ 1000 మంది వస్తారంటే ఎంత లేని ఒక 100 మంది ఏదైనా ఒక సమోసా తినని ఒక అంచనాతోటి he has to get ready for the 100 samosas and 10 తెచ్చి అమ్ముకొని మళ్ళీ ఎక్కడో పోయి తీసుకురాలేడు కదా, మళ్ళీ అప్పుడు వాళ్ళ వచ్చిన కస్టమర్ పోగొట్టుకోలేడు కదా. సో అట్లా ఆయనకు ఒక స్టాటిస్టిక్స్ అవసరం. అట్లా ప్రతిదీ. బట్ అది చిన్న వాళ్ళకి అంత తక్కువ అవసరం. బట్ పెద్ద వాళ్ళ లార్జ్ స్కేల్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకు ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. ఈ కంపెనీస్ కానీ, పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కానీ వాళ్ళు అంటే ఒక్కొక్క సేల్స్ పర్సన్, వాళ్ళు సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అంటారు, సేల్స్ మేనేజర్స్ అని, ఏరియా సేల్స్ మేనేజర్ రకరకాల ఉంటారు కదా డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లో. సో ఒక్కొక్కరికి టార్గెట్ పెడతారు. సో ఈ నెలలో మీకు ఇంత బిజినెస్ చేయాలి, ఇన్ని వస్తువులు అమ్మాలని ఒక టార్గెట్ పెడతారు. సో టార్గెట్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు టైం టు టైం మానిటర్ చేస్తుంటారు, ఎవ్రీ డే ఎంత అవుతుందో చూసుకుంటారు జస్ట్. సో సేల్స్ తక్కువ అవుతున్న ఏ ఏరియాలు తక్కువ అవుతారో ఆ ఏరియా పర్సన్ తోటి వాళ్ళు నౌ లైక్ దిస్ గూగుల్ జూమ్ మీటింగ్ పెడతారు, పెట్టి వాళ్ళని అడుగుతారు, ఎందుకు మీ సేల్స్ తక్కువ ఉంది, మీరు ఎవరు షాప్ వాళ్ళను రిటైలర్స్ కలుస్తలేదా, మాట్లాడట్లేదా, మనం ఏమి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తున్నామో చెప్పట్లేదా, మీరు వాళ్ళని వెళ్ళి కన్వర్స్ చేయట్లేదా అని చెప్పి అడుగుతారు. సో వాళ్ళకి ఏం డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయో చెప్తారు. ప్రోడక్ట్ ఏదైనా డిఫెక్ట్ చెప్తురా, లేకపోతే ఏదైనా ఇంకా ప్రైస్ ఏమన్నా ఇంకా కన్సెషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా కస్టమర్స్. సో అట్లాంటి విషయాలు ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళు ఈ బిజినెస్ వాళ్ళకు చెప్తే
వాళ్ళు ఆ విధంగా ఆ ఏరియా ప్రకారం కొన్ని డెసిషన్స్ వారి బిజినెస్ వాళ్ళకు ఇంప్రూవ్ చేయదలుచుకుంటే వాళ్ళు చెప్పొచ్చు. లేదా పర్టికులర్ సేల్స్ పర్సన్ టార్గెట్ తక్కువ ఉంటే వాళ్ళని అడిగి ఆయన మీద యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఆయన టర్మినేట్ చేసి కొత్త ఆయన అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు. సో వాళ్ళ సేల్స్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వచ్చు. సో ఇట్లా రకరకాల అవసరాల కోసం ది బిజినెస్ మెన్ యూజెస్ ద స్టాటిస్టిక్స్. సో ది బిజినెస్ మెన్ purely plays with the statistics only rather than doing of other things. Producers, it is a different thing, but businessman is only middleman, is nothing but a broker, is it not? So he just take the product from the manufacturer and supplies to the, we call it as a wholesaler. So he takes from him, the producer, and supplies to the consumers. In between, he acts as a mediator, but he makes the good money sometimes. Sometimes they may loss also, they may lose the things also, but many of times the business people, they make the money. So that is how to make the money and how to expand their business and where they can expand all these things. They use the statistics. By using statistics only, they can do their business. So అర్థమవుతుంది కదా, వ్యాపారస్తులు పెద్ద వ్యాపారస్తులు హోల్సేల్ వ్యాపారులు ఏమంటారు, రిటైల్ వ్యాపారం చిల్లర వ్యాపారాలు అంటారు కదా, హోల్సేల్ వ్యాపారాలు ఏమంటారు టోకు వ్యాపారస్తులు. వాళ్ళు ఉత్పత్తిదారునికి వస్తువులు తెచ్చి ఈ చిల్లర అమ్మడం కోసం వస్తువులు చిల్లర వర్తకులకు సప్లై చేసేటప్పుడు వాళ్ళకు ఏరియా వైజ్ ప్రాంతాల వారిగా ఈ సేల్స్ మేనేజర్స్, సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అని ఉంటారు. సో ప్రతి వాళ్ళకు వాళ్ళు ఈ హోల్సేలర్ టోకు వర్తకుడు వాళ్ళకు ఒక టార్గెట్స్ ఇస్తాడు. ఆ టార్గెట్స్ అచీవ్ అవుతారా లేదా, టార్గెట్స్ ప్రకారం బిజినెస్ చేస్తారా లేదా, ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళను అనుసరిస్తూ వాళ్ళని వాళ్ళ ద్వారా తెలుసుకొని ఎక్కడన్నా అవసరం అయితే వాళ్ళతో ప్రత్యేకంగా ఇట్లాంటి గూగుల్ జూమ్ మీటింగ్ పెట్టుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళకి కావాల్సిన సూచనలు సలహాలు ఇచ్చి అవసరమైన ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చి బిజినెస్ వ్యాపారాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. సో వాళ్ళు ఈ గణాంకాలు అనేటివి వ్యాపారస్తులు బాగా ఉపయోగించుకుంటారు. ఎక్కువ ఉపయోగించుకున్నది అంటే వ్యాపారస్తులే గణాంకాల వల్ల ప్రయోజనం పొంది, అంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా పొందుతారు, బట్ ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందేది వ్యాపారస్తులే. సో అందుకోసం ఇది వ్యాపారస్తులకు గణాంకాలు అనేటివి చాలా అవసరం. The next comes the statistics and economics. So we're all economists, is it not? So where do we use the economics, statistics in economics? Can anybody respond? Explain the principles and poverty, unemployment data. The first and foremost important is the past to future population. So first, any economic decision that we have to take in, we look at the population. So population figures have to be there on your hand. Just now I talked about the state, what it does, any welfare program or any decision that has to be taken. So economist, you have to give advice whether the old age pension has to be given or not. So our Telangana government, the old age pension age eligibility has reduced from 60 years to 57 years. So when that age is reduced by the government, a policy decision has taken, what is the financial burden that is likely to be on the state and how many people are likely to get benefited. This we have to give these numbers to the government, so the government will take the decision on that. So that we have to say. So దాని కోసం we use the statistics. So మనం అర్థశాస్త్రంలో ఈ జనాభా లెక్కలు ముఖ్యంగా ఫస్ట్ అవసరం. జనాభాకు అవసరమైన ఏ నిర్ణయం తీసుకోవడానికైనా ముఖ్యంగా మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ప్రస్తుత ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా సంక్షేమ ప్రభుత్వాలు కాబట్టి, సో వృద్ధాప్య పెన్షన్లు ఇవ్వాలన్నా, గృహ వసతి కల్పించాలన్నా, ఇంకోటి ఏది చేయాలన్నా ఎంతమంది అవసరం. ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ అయిపోయినది, ఇది వృద్ధాప్య పెన్షన్లు ఇవ్వడానికి ఇంతకుముందు 60 సంవత్సరాలు దాన్ని 57 సంవత్సరాలు తగ్గించి, సో 57 సంవత్సరాలకు వృద్ధాప్య పెన్షన్ అర్హత వయసు తగ్గించడం వల్ల ఎంత జనాభా ఎక్కువ కవర్ అవుతుంది, ఎంత ఆర్థిక భారం ప్రభుత్వం మీద పడబోతుంది, ఆ భారాన్ని ప్రభుత్వం భరించే స్థితిలో ఉందా లేదా, ఇట్లాంటి విషయాలని చెప్పడానికి మన గణాంకాలే ఉపయోగపడతాయి. మరో దాన్ని సో ఇదే కాకుండా అనేక
ఆర్థిక అంశాల మీద నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మనకు గణాంకాలు అనేవి చాలా చాలా అవసరం. ఆ గణాంకాలు లేకుండా మనం ఏ నిర్ణయం కూడా తీసుకోవడం అంత సులభమైన పని. ఇప్పుడు మనం జాతీయ ఆదాయం లెక్క కడుతున్నాం. సో జాతీయ ఆదాయం లెక్క అయ్యేటప్పుడు వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు calculate the national income by collecting information from every individual, either producer or salary earner or anybody. So we have to estimate. So how do you estimate? There are methods to estimate the incomes, anything. So by using the estimate, we are doing national income. So for that also we need statistics. Without the statistics, you cannot estimate on it just like that. So that is why the economics uses statistics for making various policy decisions, national income accounting and population accounting and many other aspects, accounting and other these things. The statistics are used. So there is a close relation between the statistics and the economics. So the statistics are economic barometers, some people say, in the public economics. So you may be studying in the public economics, no? So these statistics are economic barometers to measure the what is the level of pressure on the economics, how it is bearing that burden, or such things. So we come to know by using the statistics. So the గణాంకాలను అర్థశాస్త్రానికి ఏమంటారు? ఎకనామిక్ బారోమీటర్. ఆర్థిక వాడేదో ఉన్నది. సో ఆర్థిక బారోమీటర్లో ఏమంటారు? సో కొలమానాలు కదా, బారోమీటర్స్ అంటే బారోమీటర్ ఉన్నది వర్డ్. సో అవి అన్నట్టు. సో యూ రిమెంబర్ దట్ బారోమీటర్స్. సో ఆర్థిక బారోమీటర్స్ అని అంటే దాని మీద ఎంత ఒత్తిడి ఉందో ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద, దాని ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్. Then comes to the next, statistics and physical science. So physical science means what are the sciences that are covered? Physical science means physics comes, chemistry comes, and geophysics, some other that kind of subjects comes under the physical sciences. So the physical science, why do they use the statistics? Meer in la evarana intermediate level, does anybody studied the science, that is MPC, even BPC also, otherwise no doubt. Otherwise మీరు స్కూల్ లెవెల్లో కూడా చదివిన గుర్తు ఉంటే, ఇప్పుడు ధ్వని ఉంటుంది, లేదా అయస్కాంతం ఉంటుంది, లేదా కాంతి ఉంటుంది. రకరకాల విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలంటే స్టాటిస్టిక్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు what you call pendulum. So once you just make a movement, how many oscillations that it takes? So what is the energy that is used? So all these things are counted, enumerated. So they are using the statistics. Similarly in chemical science or chemistry, so when they conduct experiment, how many times they conduct that experiment? So what is the result? Let us say any particular chemical element, what are the characteristics that are exhibiting? So they record it. So based on the repeated experiment results that are generating, they will standardize that. So if you conduct this experiment, this result is likely to come. So for that also they use the statistics. So this is in case of physical science. So మనం ఫిజికల్ భౌతిక శాస్త్రాలలో కూడా ఈ స్టాటిస్టిక్స్ గణాంకాలను ఉపయోగిస్తారు. ధ్వని గురించి చెప్పేటప్పుడు కానీ, అయస్కాంతం గురించి చెప్పేటప్పుడు కానీ, కాంతి గురించి చెప్పేటప్పుడు కానీ, ఇట్లాంటి అనేక విషయాలు చెప్పేటప్పుడు వాటిని స్టాండర్డైజ్ చేయడానికి, వాటి ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేయడానికి స్టాటిస్టిక్స్ ద్వారానే వాటిని చేయడం జరుగుతుంది. స్టాటిస్టిక్స్ యూజ్ చేయకుండా అవి వాటిని వేటిని కూడా వాళ్ళు చెప్పరు. Then next comes the statistics and natural science. So this is another important thing that we use. What is the natural science? Natural science means like
we also call it as a life science, botany, zoology, this sort of subjects. సో వీటిలలో కూడా మనం స్టాటిక్స్ ఉపయోగిస్తాం. ఇప్పుడు మీరు బయాలజీలో బయోస్టాటిస్టిక్స్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సో మనం ఎట్లా ఇప్పుడు ఎకనామిక్స్ లో ఎట్లయితే స్టాటిస్టిక్స్ నేర్చుకుంటామో వాళ్ళు ఈ బయోస్టాటిస్టిక్స్ అని నేర్చుకుంటారు. అంటే వాట్ ఇస్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బర్త్ రేట్ ఎంత ఉంది, డెత్ రేట్ ఎంత ఉంది, మెటర్నిటీ మోర్టాలిటీ అంటే మదర్స్ పిల్లలకు జన్మనిచ్చినప్పుడు కొంతమంది చనిపోతుంటారు. సో అది ఎంతమంది తల్లులు చనిపోతారు, పుట్టగానే కొంతమంది పిల్లలు చనిపోతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫాంట్ మొర్టాలిటీ రేట్. అంటే పుట్టగానే పిల్లల మంది ప్రతి 1000 మందికి ఎంతమంది చనిపోతారు, ఇట్లాంటివన్నీ మనకు స్టాటిస్టిక్స్ అవసరం అది చెప్పడానికి. సో ఎందుకు అవసరం అంటే వాటి తగ్గియాలి మనం, వీలైనంత మేరకు మనం చనిపోకుండా దానికోసం ఏం పని చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి దాన్ని చేయడం కోసం వాళ్ళు న్యాచురల్ సైన్సెస్, లైఫ్ సైన్సెస్ వాళ్ళు కూడా ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ను యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దెన్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ రీసెర్చ్. సో రీసెర్చ్ is done in almost all the subjects. So when you do the research without using the statistics, you can't do any research at all. So research, you have to ascertain, you have to make analysis, you make a conclusion based on the statistics. Without using statistics, you can't. సో మనం పరిశోధన చేయడం అనేది ఏ విషయంలో మనం పరిశోధన చేసినా వాటన్నిట్లలో కూడా మనం ఈ గణాంకాలు ఉపయోగిస్తాం. గణాంకాలు ఉపయోగించకుండా ఇది నిన్న నేను చెప్పిన డెఫినేషన్లలో కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, సమాచార సేకరణ, దాని వర్గీకరణ లేదా ఇంకోటి వాళ్ళు చూసిన వర్గీకరణ, క్లాసిఫికేషన్, దెన్ అనాలిసిస్ విశ్లేషించడం, దెన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అన్వయించడం, దెన్ మేకింగ్ ఏ కంక్లూజన్. సో ఇవన్నీ చేయడానికి రీసెర్చ్లో అవన్నీ యూజ్ చేస్తుంటాం. సో అందుకోసం రీసెర్చ్లో కూడా స్టాటిక్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ రీసెర్చ్. దెన్ కమ్స్ టు ద స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ అదర్ యూజెస్. సో the other uses that we do is generally when you are comparing with on any front, we use the statistics. Say for example, we use statistics to compare our nation development with other nation development in respect of GDP, in respect of health indicators, in respect of education indicators, in respect of hunger index. Like that, many aspects are there. Climate indexes, so many sustainable development index, so many aspects we use statistics. So that is why statistics used almost in all the areas of this. So the boundary of the statistics is not limited, it is very vast, very ever expanding. Whatever subject that you take, you may see some statistics in that. So this is what the scope of statistics is. Okay, అర్థమైందా? మనం ఈ గణాంకాలను మన దేశాన్ని కానీ మన రాష్ట్రాన్ని కానీ ఏదైనా అనేక ఇతర దేశాలతోటి అనేక విషయాలలో పోల్చుకుంటాం. ఆ పోల్చుకునేటప్పుడు వాటి అన్నిట్లలో కూడా కొన్ని సూచికలు, ఉదాహరణకు మానవాభివృద్ధి సూచికలు ఉన్నాయి, తర్వాత హంగర్ ఇండెక్స్ అంటాం, తర్వాత క్లైమేట్ ఇండెక్స్ అంటాం, రకరకాల ఇండెక్స్లు. ఇప్పుడు వాట్ యు కాల్ బిఎస్సి ఇండెక్స్, తర్వాత ఎన్ఎస్సి ఇండెక్స్, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇండెక్స్లు, రకరకాల ప్రతిదానికి వీఆర్ కండక్టింగ్ ఇండెక్స్. సో ఆ ఇండెక్స్లు అన్నిట్లలో కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి సో స్టాటిస్టిక్స్ అనేటివి వీటిలనే కాకుండా అనేక విషయాలలో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ గణాంకాలు, వాటి యొక్క పరిధి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్స్ ది ఫంక్షన్స్. What functions it does? The first one is expression of facts in numbers. So this we already discussed. So whatever the information that we collect on any phenomena, so that phenomena we express in terms of numbers, numerical numbers. So unless until we express that number, we do not know what is
you take anything, what is its length or what is its breadth or what is its weight. So in any terms that you take, you have to measure and say in number. So that is a fact. Like that, many aspects you measure in some terms and express in number. So అందుకోసం స్టాటిస్టిక్స్ అనేటివి ఆయా విషయాలను వ్యక్తపరచడానికి, సత్యాలను చెప్పడానికి ఉపయోగపడుతుంది. వాటి విదే అది. ద సెకండ్ ఈస్ సింపుల్ ప్రజెంటేషన్. సో if you want to know what is the status of development of any country, so what is the indication that we are taking? We are taking indication as a per capita income. So based on the per capita income, we are assessing the development of each nation. So if per capita income is very high, we consider that nation is a developed nation. The per capita income is low, then we consider that nation is less developed or least developed or low developed. Is it not? అంటే మనం తలసరి ఆదాయాన్ని ఒక ఉదాహరణ చెప్తాం. మనం ఒక తలసరి ఆదాయాన్ని చెప్పడం ద్వారా సింపుల్ గా అనేక విషయాలన్నీ చెప్పి అర్థం కాకుండా చేసేదాని కాదు. ఒక సింపుల్ గా ఒక చిన్న ఉదాహరణ, మనం ఈ తలసరి ఆదాయం అనే ఒక దత్తాంశాన్ని మనం ప్రదర్శింపజేసి ఆ దేశం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది, లేదా ఆ దేశం యొక్క అభివృద్ధి అనేది ఎట్లా ఉందనేది చెప్పడానికి మనం అదొకటి ఉపయోగించి చెప్పవచ్చు అన్నట్టు. సో అది సింపుల్ గా చెప్పడానికి. అంటే ఇప్పుడు మీరందరూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 10th క్లాస్లో ఎనీ దిస్ థింగ్ మీకు డిఫరెంట్ సబ్జెక్టులలో రాస్తారు, డిఫరెంట్ మార్క్స్. ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ లో పాస్ అయ్యారా, మార్క్స్లలో పాస్ అయ్యారు? సరే, మార్క్స్ పాస్ అయినా గ్రేడింగ్ లో పాస్ అయినా మీరు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ రాశారు, డిఫరెంట్ సబ్జెక్టులలో డిఫరెంట్ మార్క్స్ వచ్చినాయి. సో మేము ఇప్పుడు ఎనీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చేవాడు నీకు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ లో, ఇప్పుడు ఎకనామిక్స్ ఉంది, మైక్రో ఎకనామిక్స్ లో ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి, మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఇండియన్ ఎకనామీలో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అని అడిగాడు కదా. అడిగినా అది అంతా అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం ఎక్కువ కష్టమైన పని. సో సులభంగా అర్థం కావడానికి ఏం చేస్తాం? టోటల్ పర్సంటేజ్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ ది యావరేజ్. సో మనకు ఎకనామిక్స్ లో యావరేజ్ గా ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి, 50 వచ్చినాయి, 60 వచ్చినాయి, 70 వచ్చినాయి, 80 వచ్చినాయి, 90 వచ్చినాయి మనం చెప్తాం. సో మై యావరేజ్ మార్క్ ఈస్ లెట్ us say 70. సో 70 మార్క్స్ వచ్చినాయంటే మనం ఏం చెప్తాం? మనం ఇంకోటి ఇండికేటర్స్ పెట్టుకున్నాం. సో 50 మార్క్స్ వస్తే సెకండ్ క్లాస్, 50 అండ్ అబోవ్ వస్తే సెకండ్ క్లాస్, 60 అండ్ అబోవ్ వస్తే ఫస్ట్ క్లాస్, 70 అండ్ అబోవ్ వస్తే డిస్టింక్షన్. అవునా కదా? సో 70 మార్క్స్ వచ్చినాయి మీరు చెప్పగానే ఏమనుకుంటారు? ఓహో, డిస్టింక్షన్ లో పాస్ అయింది కాబట్టి మంచి తెలుగు గల పిల్లవాడా లేదా తెలుగు గల అమ్మాయి అనుకుంటారు. సో మీరు అవన్నీ నేను మైక్రో ఎకనామిక్స్ లో బాగుంది, మ్యాక్రో, అవన్నీ తర్వాత. ఫస్ట్ మీరు సగటున మీరు ఎంత విలువను కలిగి ఉండనేది తెలుసుకోవడానికి యావరేజ్ తీసుకుంటాం. సో ఒక నెంబర్ తోటి మన పరిస్థితి ఎంతో తెలిసిపోతుంది. అట్నే ఇప్పుడు గ్రేడింగ్ అనుకో, వాట్ ఈస్ యువర్ గ్రేడ్ పాయింట్, వాట్ ఈస్ యువర్ యావరేజ్ గ్రేడ్ పాయింట్. సో మన యావరేజ్ గ్రేడ్ పాయింట్ వెళ్తే మనం 10 నెంబర్లో మనం ఎంత నెంబర్ ఉందో చెప్తే దాని ప్రకారం 4, 5 ఉంటే ఇదంతా వేస్ట్ అయిపోవడం, 7, 8, 9 ఉంటే అప్పుడు బప్పర్ బాగా పనిచేస్తున్నాడు. సో ఆ గ్రేడ్ పాయింట్ బట్టి కూడా ఆ వ్యక్తుల యొక్క సామర్థ్యాన్ని కొంతవరకు అంచనా వేస్తారు. పూర్తి కాదు, కొంతవరకే. సో కొంత అర్థమైంది, సింపుల్ గా కొంత అర్థమైంది. సో అట్లాంటి వాటి కోసం ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది అట్లా కష్టమైన విషయాన్ని సులభం చేసి, సింప్లిఫై చేసి ప్రజెంట్ చేయడానికి స్టాటిస్టిక్స్ ఉపయోగపడుతుంది. స్టాటిస్టిక్స్ ఒక ఫంక్షన్ అదే. మేము ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు జనాభా అనేక దేశాలు ఉంటాయి. సో ఇందులో మొన్న మనకు ఈ యుఎన్ఓ మన భారతదేశ జనాభా గురించి చెప్పింది. సో చెప్పినప్పుడు అందులో రకరకాల ఏజ్ గ్రూప్ పాపులేషన్ ఎంత ఉంటుంది ఏమో అనేది చెప్పింది. సో వాటి అన్నిటి కూడా సులభంగా అర్థం చేసుకుని అన్ని బార్ గ్రాఫ్లు,
అంటే 5 నుంచి 0 నుంచి 5 సంవత్సరాల పిల్లల వయసు ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, 6 నుంచి 18 సంవత్సరాలు ఉన్నది ఎంత ఉన్నారు, సరే 18 నుంచి మళ్ళీ 60 సంవత్సరాలు రకరకాల ఏజ్ గ్రూప్ ప్రాబ్లమ్. సో దానికి గ్రాఫ్లు ఇస్తారు, బార్ గ్రాఫ్స్ అంటారు, మీరు నేర్చుకొని ఉంటారు కదా, మళ్ళీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో బార్ గ్రాఫ్స్ వేస్తే మనకు ఈ అంకెలతోటి ఒకసారి కన్ఫ్యూజ్ ఉన్నా కానీ ఆ బార్ గ్రాఫ్స్ ఇస్తే ఏది పొడి ఎక్కువ ఉంటే ఓ దీంట్లో ఎక్కువ, ఏది తక్కువ ఉంటే ఇది తక్కువ అనేది మనం ఆ ఫిగర్స్ చూడంగానే, ఎవరు చెప్పాల్సిన పని లేదు, అవి చూడంగానే మనకు మామూలు ఇల్లిటరేట్ పర్సన్ కూడా మనం అర్థమయ్యేటట్టుగా చేయొచ్చు. సో అట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు దీంట్లో ఉపయోగపడుతుంది. దెన్ ఇట్ కంపేర్స్ ఫ్యాక్ట్స్. అనదర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఇస్ టు కంపేర్ ద డాటా రిలేటింగ్ టు ఫ్యాక్ట్స్. సో మన స్టాటిస్టిక్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే డాటాను కంపేర్ చేయడం. మనం ఎంతమంది మాట్లాడుకున్నట్టు ఈ రకరకాల అభివృద్ధి సూచికలు ఉంటాయి. సో అభివృద్ధి సూచికలు అన్ని దేశాలలో కంపేర్ చేసి ఏ దేశం బాగా ఆ సూచికలో బాగా చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం మానవ అభివృద్ధి అనుకున్నాం, మానవ అభివృద్ధిలో ఏ దేశం బాగుంది, ఏ దేశం బాగా తక్కువ అభివృద్ధి ఉంది, మన దేశం స్థానం ఏది ఉంది. సో ఇట్లా రకరకాల అనేక విషయాల పట్ల మనం జనాభా పరంగా కూడా మనం ఫస్ట్ ప్లేస్, సో మనం ఎట్లా చెప్తున్నాం అంకెలను బట్టి. సో సెకండ్ ప్లేస్ నో చైనా, థర్డ్ ప్లేస్ అమెరికా. సో ఇట్లా ఆ అంకెలను బట్టి, ఆ సంఖ్యలను బట్టి మనకు ఆ దేశాలను కంపేర్ చేసి చెప్పడానికి వీలవుతుంది. దెన్ ఇట్ హెల్ప్స్ అదర్ సైన్సెస్ ఆల్సో. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ సైన్స్? Many laws of economics, law of demand, law of supply. So all these things have been verified with the help of statistics. So now all the economic laws, whatever is a consumption law, or supply law, or demand law, or production law, any law, that diminishing marginal utility law, any law you take by not only our economics laws, in other laws also, even in the physics or in the chemistry or in other subjects also, all the laws are explained and that laws are formulated by using the statistics only. By using the statistics, the law is whether all the time is working in the same or not, the statistics only supports that law. So this is another function of the statistics. Then one more is it helps in forecasting. So there is another important function that we are using. So what we forecast today, we forecast the weather, that is everyday life. Now today, whether there is a rain is likely to occur or not, or the temperature is likely to increase or not, or what is that is likely to happen in case of weather. So that is who does it? There is a department called the meteorological department. So they collect the information, and based on the information, they make assessment and say that today there is a likely to rainfall. The rainfall also, again, heavy rainfall or a less rainfall or moderate rainfall. Similarly, temperature also is likely to increase the 40 degrees temperature or likely to decrease the less than 10 degrees temperature, something like that. So all these things, how do they do? Based on some information, they forecast. Similarly, we can also forecast. We have to forecast demand forecasting, sales forecasting, production forecasting, like this consumption forecast. Many things that we can forecast. So how do we forecast? Based on some information of the past. So ఈ గణాంకాల యొక్క ముఖ్యమైన మరొక విధి ఏంటంటే అంచనా వేయడం. సో అంచనా వేసి చెప్పడం. ఏం అంచనా వేస్తాం? ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఈరోజు వర్షం పడొచ్చా పడకపోవచ్చు. సో ఈ రోజు వర్షం పడొచ్చా పడకపోవచ్చు అనేది ఎవరు చెప్తారు? ఈ వాతావరణ కేంద్రం వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాతావరణ కేంద్రం వాళ్ళు ఒక సమాచారం తీసుకొని ఆ సమాచారాన్ని విశ్లేషించి ఆ సమాచారం ఆధారంగా ఈ రోజు వర్షం పడొచ్చా లేదా మేఘావృతం అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఉష్ణోగ్రత
40 డిగ్రీలు దాడవచ్చు, 42 డిగ్రీలు దాగొచ్చు, లేదా 45 డిగ్రీలు దాడవచ్చు, లేదా కనిష్టంగా కూడా ఉండొచ్చు, 10 డిగ్రీలు ఉండొచ్చు, లేదా 5 డిగ్రీలు ఉండొచ్చు, 0 డిగ్రీస్ కూడా రావచ్చు, రకరకాలే. ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తారు, ఫోర్కాస్ట్ చెప్తారు. ఫోర్కాస్ట్ దేని మీద చెప్తారు, బేస్ ఆఫ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ముందే వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి దాని ఆధారంగా ఆ ఫోర్కాస్ట్ చేసి అంచనా వేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో అది కూడా ఈ స్టాటిస్టిక్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్. సో ఇవి there are about 5-6 functions. Besides this, if any other function also you come across, you can say that also. So you can do research on functioning of the statistics. You can also find some more. This is about functioning of statistics. Under statistics యొక్క విధులు. Then uses and importance of statistics. So where do we use these statistics? As we have already discussed, importance for అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో మనం ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసినాం కదా, ఈ పరిపాలన విభాగంలో అనేక అంశాల కోసం ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. మనం నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, తర్వాత ఆదాయం ఎంత వస్తుందో తెలుసుకోవడానికి, ఖర్చు ఎంత అవుతుందో తెలుసుకోవడానికి, రకరకాల విషయాల కోసం అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ స్టాటిస్టిక్స్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లనే బిజినెస్ పీపుల్, ఇండస్ట్రియల్ పీపుల్ కూడా, అగ్రికల్చర్ కూడా, వ్యవసాయం కూడా, ఇప్పుడు మనం అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ యూజ్ చేస్తే రైతులు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా రైతులకు మన దగ్గర అంత రాలేదు, బట్ కొంతమంది రైతులు ఇప్పటికే ఉపయోగిస్తారు. సో దేన్ని బట్టి ఉపయోగిస్తారు అంటే, ఈ సంవత్సరం ఏ పంట దిగుబడి ఎంత వచ్చింది, దేనికి ఎంతమంది రైతులు ఎంత ఏరియాలో ఎంత ఉత్పత్తి చేశారు, దాన్ని చూసుకొని రాబోయే సంవత్సరంలో మనం ఏ పంట తక్కువ మంది పండిస్తారో, దేనికి ధర ఎక్కువ ఉందో అది చూసి మనం ఆ పంట పండిస్తే దానివల్ల మనం కొంచెం లాభం ఎక్కువ పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లాభం అంటే లాభం, రైతుకు లాభం వచ్చే తక్కువనే ఆదాయం కొంచెం ఎక్కువ పొందడానికి అవకాశం ఉంది. అట్నే ఈ ఇండస్ట్రియల్ అదే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కానివ్వండి, లేదా ఎంతమంది వ్యాపారస్తులు కానివ్వండి, టోకు వ్యాపారస్తులు కానివ్వండి, వీళ్ళు కూడా భవిష్యత్తులో ఏ వ్యాపారం ఎక్కువ పెరగబోతుంది, ఏ వస్తువుకి ఎక్కువ డిమాండ్ పెరగబోతుంది, దాన్ని బట్టి ఈ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఆ వస్తువులు ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తారు. తర్వాత వ్యాపారస్తులు, ఇప్పుడు చూడండి మొబైల్ ఫోన్స్ అందరు యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు ఏడ పోయి చూసినా, ఇంతకుముందు కిరాణా కొట్లు ఎట్లా కనపడవు, ఇప్పుడు అంతకన్నా ఎక్కువ మనకేం కనబడుతున్నాయి, ఏం కనబడుతున్నాయి, మొబైల్ షాప్స్. మీరు ఏ చిన్న గలీలో పోయి చూసినా మొబైల్ షాప్ కనబడుతుంది, అవునా కదా? సో ఎందుకు అది, దాని డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది, ఎక్కువ మంది యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ షాప్ కనబడుతుంది. సో ఇప్పుడు ఆ సేల్స్ వాడు ఆల్రెడీ షాప్ ఉన్నవాడు ఎంత సేల్స్ చేస్తున్నా తెలుసు, మా దగ్గర ఎక్కువ బిజినెస్ అవుతుంటే పక్కనే ఇంకో షాప్ పెడతాడు. మనకు ఉన్నోడికి ఏం సేల్స్ లేకపోతే, వాడు ఏం అమ్మలేకపోతే పక్కన ఇంకోటి పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయడు. సో ఇట్లాంటి వాటి అన్నిటికీ కూడా మనకు ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది ఉపయోగపడటం జరుగుతుంది. సో ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం కదా. సో నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేట్ చేయడానికి, పాపులేషన్ నీడ్స్ ఎస్టిమేట్ చేయడానికి, దెన్ పాలసీ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి రకరకాల విషయాలలో మనం ఎకనామిక్స్ ను యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫోర్కాస్ట్ చేయడానికి, డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్, ప్రొడక్షన్ ఫోర్కాస్టింగ్, రకరకాల అంశాలలో మనం ఇప్పుడు మనకు పాపులేషన్ కూడా ఈరోజు మనకు యుఎన్ఓ ఎట్లా చెప్పింది, ఫోర్కాస్ట్ అంటే ఎస్టిమేట్ చేసి చెప్పింది. ఫోర్కాస్ట్ అంటే ఫోర్కాస్ట్ కదా, ఎస్టిమేట్ చేసి చెప్పింది. సో ఆ ఎస్టిమేట్ బేసిస్ మనం ఫోర్కాస్ట్ కూడా చేస్తాం. నెక్స్ట్ పాలిటీషియన్స్, ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ పాలిటీషియన్స్. సో ఈరోజు పాలిటీషియన్స్ ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారు. ఎట్లా ఉపయోగిస్తారు, ఒక చిన్న ఉదాహరణ. మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్నాం కాబట్టి మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇది బాగా యూజ్ చేస్తుంది, మన కేసీఆర్. సో వాళ్ళకు మన రాష్ట్రంలో ఎంతమంది ఓటర్లు, అంతమంది ఓటర్లల్లో ప్రభుత్వ యొక్క పథకాల ద్వారా ఎంతమంది లబ్ధి పొందారు. సో ప్రభుత్వ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందిన వాళ్ళు తప్పకుండా వాళ్ళకే ఓటేస్తారని ఒక నమ్మకం ఉంది. సో అందుకోసం మన కేసీఆర్ గారు ఏం చేస్తారు, సో ఇంతమంది ఓటర్స్ ఉంటే, ఇంతమంది ఓటర్స్లో నేను ఇంతమందికి ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా ప్రయోజనం సమకూర్చిన, తప్పకుండా వీళ్ళందరూ నాకే ఓటేస్తారు కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం కూడా నేనే అధికారంలోకి వస్తానని కేసీఆర్ అనుకుంటున్నారు. సో మిగతా పార్టీల వారు కూడా వాళ్ళు ఇంకొక రకంగా ఆలోచిస్తారు. సో ఇంతమంది వ్యతిరేకంగా, ఇంతమంది లబ్ధి పొందిన తృప్తిగా లేరు, ఏదో వాళ్ళ అంచనాలు. సో ఇట్లా ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఉపయోగించుకొని వారి అంచనాలు వారు వేసుకుంటారు. సో ఇది
పార్టీస్కి లేదా పాలిటీషియన్స్ కూడా ఈ స్టాటిక్స్ అనేది బాగా ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. దెన్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ సోషల్ రిఫార్మ్. సో సొసైటీ చేంజ్ కోసం ఎవరైతే సోషల్ కాన్షియస్ తోటి పనిచేస్తారు, సో వాళ్ళు ది స్టాటిక్స్ దే వాంట్ టు యూజ్. వాళ్ళకి ఏం అవసరం, వాళ్ళు సొసైటీలో మార్పు రావడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తారు, కానీ స్టాటిస్టిక్స్ తోటి వాళ్ళకేం పని అంటే, స్టాటిస్టిక్స్ తోటి ఏం పని అంటే, ఇప్పుడు మనం పేదవారు అంటున్నాం, లేదా ఏదైనా ఒక అవకాశాన్ని డిప్రాయ్ కావడం అంటే ఆ అవకాశాన్ని మనం అందుకోలేకపోయినాము, లేదా కోల్పోయినాము, లేదా ఆ అవకాశాన్ని అందుకోలేకుండా చేసాం. సో డిప్రైవ్ అంటే ఏమంటారు దాన్ని, డెప్రివేషన్, డిప్రాయ్. సో తెలుగు వాళ్ళు నాకు కరెక్ట్ గుర్తు వస్తలేదు. సో అది అంటే ఆ డిప్రాయ్ కాకుండా చూడడం కోసం వాళ్ళందరినీ కూడా మేల్కొల్పి వాళ్ళ హక్కును కాపాడుకోవడానికి కోసం, వాళ్ళ హక్కును పొందడం కోసం వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తే then that becomes a social reform motive, or that is the importance for the social reformer. సో మనకి ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా మనకు ఈ సొసైటీలో మార్పు కోసం పనిచేసినామంటే అనేక మంది వ్యక్తులు ఉంటారు. మనకు అంబేద్కర్ కానీ, పూలే కానీ, రకరకాల మనం దొడి కొమరయ్య చెప్తున్నాం, రకరకాల వ్యక్తుల పేరు చెప్తాం కదా. సో వీళ్ళందరూ కూడా దేనికోసం పనిచేశారు, వాళ్ళ కోసం పనిచేయాలి, సమాజం కోసం. సమాజంలో వాళ్ళు అనేక విషయాల పట్ల విశిక్షణకు, దోపిడీకి, అనేక విషయాల మోసపోతారు, ఆ దోపిడీకి గురవుతారు. కాబట్టి దాని నుంచి మార్పు కోసం వాళ్ళలో మార్పు వచ్చి వాళ్ళ హక్కులను, వాళ్ళ షేర్ను వాళ్ళు పొందడం కోసం, వాళ్ళను మార్చడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళని ఏమంటాం మనం, సోషల్ రిఫార్మర్స్. సో ఆ సోషల్ రిఫార్మర్కి స్టాటిస్టిక్స్ అనేది అవసరం. అది ఉంటేనే వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి వాళ్ళని చెప్పి ఆ మార్పు కోసం వాళ్ళ ప్రయత్నం. తర్వాత పాలసీ మేకర్ దగ్గర కూడా ఆర్గ్యూ చేయడానికి, సో ఇంతమంది ప్రజలు నష్టపోతారు, అంతమంది ప్రజలు నష్టపోకుండా మీరు ఈ పాలసీని తయారు చేయాలి, చేస్తే వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది. సో అట్లా పాలసీ మేకర్స్ దగ్గర కూడా పోయి వాళ్ళు ఆర్గ్యూ చేయడానికి ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది వాళ్ళకు ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ సోషల్ రిఫార్మ్. దెన్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ రీసెర్చ్. So science, what do? They do many experiments. Science. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఈ జూమ్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నామంటే వాళ్ళు ఎంత రీసెర్చ్ చేస్తే ఈ సిస్టమ్ను వాళ్ళు డెవలప్ చేసింటారు. అంటే ఓవర్ నైట్గా ఏదో చేసి మనకి జూమ్ను ఈ సౌకర్యాన్ని వాళ్ళు అభివృద్ధి చేసి ఇచ్చారా? కాదు. ఎంతో మంది ఎన్నో రోజులు పనిచేస్తే, ఎంతో కష్టపడితే మనకి సౌకర్యాన్ని వాళ్ళు అందించగలిగారు. సో అట్లా అంటే ప్రతి విషయంలో అంటే సైన్స్ అనేది సమాజం ఏ అవసరాలు ఉంది, ఏమి అందిస్తే సమాజానికి మరింత ఉపయోగకరంగా, ప్రయోజనకరంగా, సౌకర్యంగా ఉంటుందో సైన్స్ దానికోసం పనిచేస్తుంది. సో ఆ విధంగా పనిచేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, దే హావ్ టు డూ ద రీసెర్చ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ సైన్స్ రీసెర్చ్, ఇన్ ఆల్ సబ్జెక్ట్ రీసెర్చ్ ఆల్సో. సో ది స్టాటిస్టిక్స్ యూజ్డ్ వెరీ వైడ్లీ. చాలా విస్తృతంగా ఈ సైన్స్ లో కానీ, రీసెర్చ్ లో కానీ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది స్టాటిస్టిక్స్ ఫర్ ది సైన్స్ అండ్ రీసెర్చ్. దెన్ కమ్స్ టు ది బ్యాంకింగ్. సో బ్యాంకింగ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకోసం, ఎంతమంది కస్టమర్లు వాళ్ళు ఎంత డిపాజిట్ చేశారు, మళ్ళీ ఎంతమంది వారు రుణాలను తీసుకుంటారు, దాంట్లో మళ్ళీ ఎంతమంది తిరిగి సక్రమంగా చెల్లిస్తారు, ఎంతమంది సక్రమంగా చెల్లించట్లేదు. సో ఇట్లాంటి అంకెలన్నీ ఎవరికి కావాలి, బ్యాంకింగ్ నిర్వహించే వాళ్ళకి కావాలి, బ్యాంకింగ్ మేనేజ్మెంట్. సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు దే టేక్ డెసిషన్స్. ఇప్పుడు మనం ఎకనామిక్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఆర్బీఐ టేక్ ద డెసిషన్స్ కదా. దేని మీద తీసుకుంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మీద. రేపో రేట్ అండ్ రివర్స్ రేపో రేట్ అని విన్నారు కదా. సో ది ఆర్బీఐ టేక్స్ ద డెసిషన్ ఆన్ రివర్స్ రేపో రేట్ ఆర్ రేపో రేట్ అండ్ అదర్ instruments whatever that the RBI uses, the SLR statutory liquid ratio or CRR cash reserve ratio. So all these
on all these items, the RBI has to take the decision. So on what basis the RBI takes the decisions? By using the statistics only. So how the changes are coming up? What is the demand for these loans, credit? What is the deposits that are accumulated in the banks? What are the reserves available? And what is the money withdrawal every day? What is the money deposited every day? So all these things we will come to know by statistics, and the bank management, the bank policy makers use those statistics and take the decisions. So ఇప్పుడు మనకు గవర్నమెంట్ కూడా ఫార్మర్స్, గవర్నమెంట్ కానీ ఈవెన్ బ్యాంక్స్ కూడా సమ్ టైమ్స్ ప్రయారిటీ లెండింగ్ అంటారు. సో వీటికైతే ప్రాధాన్యత రుణాలను సమకూర్చడంలో ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. దాంట్లో కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ పెడతారు, తర్వాత ఎక్కువ లోన్లు కూడా ఇస్తుంటారు. సో అట్లా ఇయ్యడానికి మరి వాళ్ళ దగ్గర ఫండ్స్ ఎంత ఉన్నది, ఎంతమంది ఆ ప్రయారిటీ లెండింగ్ లో వస్తారు. సో ఇట్లాంటి ప్రతి విషయం తెలుసుకోవడానికి ది స్టాటిస్టిక్స్ అనేది బాగా ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది. అండ్ ద లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ టుడే in the country or in our states, does anybody knows how many are getting educated in the higher education, or how many are in the school education, and how many colleges are there, how many universities are there, how many students are pursuing the education and different types of educations? And if the enrollment is increasing, where they have to be provided accommodation or institutions, and all these things will come to know with the statistics. సో ఎన్రోల్మెంట్ ఇప్పుడు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో 4 కోట్ల మంది ఉన్నారు. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంది? ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన నుంచి పిహెచ్డి వరకు. సో అట్లా మళ్ళీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, కామర్స్ ఎడ్యుకేషన్ అని, సోషల్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అని, సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అని, టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ అని, మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అని, దాని ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అని, రకరకాల ఇట్లా డిఫరెంట్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్, లీగల్ ఎడ్యుకేషన్, రకరకాల ఎడ్యుకేషన్. ఏ ఎడ్యుకేషన్ ఎంతమంది ఉన్నారు? సో ఇది ఏ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువ అవసరం ఉంది? ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. మన దగ్గర మన దేశంలో ఐటీఐలు ఉంటాయి, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్, ఐటీఐలు ఉంటాయి, పాలిటెక్నిక్లు ఉంటాయి, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంటాయి. సో మన దేశంలో కాదు ఎక్కడైనా వీళ్ళ అవసరం ఎట్లుంటుందంటే, ఒక ఇంజనీర్ అంటే ఆ ఇంజనీర్ కింద, ఇంజనీర్ కాల్ ద మేనేజర్ ఆర్ the group leader. So under the group leader, one leader, there must be 2 supervisors. A supervisor evarante polytechnic chesina vallu undali. So okka engineering graduate kinda iddaru polytechnic chesina vallu supervisor panchayaru. So okka supervisor kinda ITI chesina vallu 5 members panchayaru. So this is a technical ratio that is to be followed. కానీ అన్ఫార్చునేట్, దురదృష్టవశాత్తు మన దేశంలో ఇప్పుడు అది ఆ రేషియో ఫాలో కావట్లేదు. అది ఆ విధంగా ఎడ్యుకేషన్ లేదు. ఇది ఉల్టా ఉంది. అంటే 5 ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, 2 పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా హోల్డర్స్ ఉంటే, 2 పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా హోల్డర్, ఒక్కటి పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా హోల్డర్కు ఒక్క ఐటీఐ చేసిన వాడు కూడా లేవు, ఒక్కరికన్నా తక్కువ పర్ పర్సన్. సో అంటే మనకు ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎక్కువైపోయారు, ఐటీఐ చేసిన వాళ్ళు తక్కువయ్యారు. సో యాక్చువల్లీ రకరకాల స్కిల్ వర్క్స్ కోసం ఐటీఐ చేసిన వాళ్ళు ఎక్కువ అవసరం. ఇప్పుడు చాలా ప్లేస్లలో దట్స్ వాట్ టుడే ది పీపుల్ ఆర్ ఫైండింగ్ డిఫికల్టీ. అంటే ఈరోజు సమస్య ఏంటంటే అదే, చాలా పనులు ఉన్నాయి కానీ ఆ పనులు చేసే వరకు మనుషులు ఏం లేరు. ఈ ఇంజనీరింగ్ చేసి పిహెచ్డి చేసి మళ్ళీ ఐటీఐ చేసి వాడు చేసే పనులు వచ్చి చేస్తున్నారు. మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, దీంట్లో ఈ రైల్వేలా గ్యాంగ్ మ్యాన్ అన్నట్టు ఉంటుంది. విన్నారా ఎవరైనా? ఆర్ యు దేర్? ఎస్ సార్, విన్నాం సార్. గ్యాంగ్ మ్యాన్ అని ఉంటాడు, విన్నారా? గ్యాంగ్ మ్యాన్ కు 10th క్లాస్ కూడా అంత అవసరం లేదు, బట్ 10th క్లాస్ ఇస్ ఎనఫ్. బట్ దానికి ఎవరు వచ్చారు తెలుసా? రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ అప్లికేషన్స్ ఇన్వైట్ చేస్తే ఎంటెక్ చేసిన పర్సన్స్ వచ్చారు. ఎందుకు వచ్చారు? అఫ్ కోర్స్ ఒకటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది, నో డౌట్, మనం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదని చెప్పలేము. కానీ దానికన్నా ఎక్కువ ఏంటంటే
వాళ్ళు ఎంటెక్ చేసేది కానీ ఆ స్కిల్స్ వాళ్ళ దగ్గర లేవు. ఏదో ఎంటెక్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ సంపాదించుకున్నారు, ఎట్లా సంపాదించుకున్నారు అది వేరే విషయం. సో ఆ ఎంటెక్ లెవెల్లో కొన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఆ జాబ్స్ పోగలరు, కానీ వాళ్ళకి ఆ జాబ్స్ పోయే స్కిల్స్ అవి లేవు వాళ్ళ దగ్గర. డిగ్రీ సంపాదించుకున్నారు కానీ స్కిల్స్ లేవు. సో అందుకని వాళ్ళ ఐటీఐ కూడా స్కిల్స్ అవసరం లేని జాబ్స్కి వాళ్ళు అప్లై చేసి ఆ ఉద్యోగానికి వస్తున్నారు. సో అది ఒకటే రీజన్, ఇంకా వేరే రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయనుకో, అది దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్. బట్ నేను చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇది, అంటే ఎడ్యుకేషన్లో ఏ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత అవసరం, ఏ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత చేయాలి, ఇట్లాంటివన్నీ మనం తెలుసుకోవడానికి, మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రణాళికను తయారు చేయడానికి, దానికి ఎంత ఫైనాన్సెస్ అవసరమని తయారు చేయడానికి, ఎంతమంది టీచర్లు అవసరం తయారు చేయడానికి, ఎంతమంది ఎన్ని కుర్చీలు అవసరం, ఎన్ని బెంచీలు అవసరం, ఎన్ని హాస్టళ్ళు అవసరం, ఎన్ని కాలేజీలు అవసరం, ఎన్ని స్కూళ్ళు అవసరం, ఇట్లాంటివన్నీ చేయడం కోసం, ప్రణాళికను తయారు చేయడం కోసం, అవన్నీ ప్రణాళిక రూపొందించి అవన్నీ అమలుపరచడం కోసం మన గణాంకాలు అనేవి చాలా అవసరం. We require the statistics for making education planning and providing all those facilities like schools, colleges, teachers, and benches, hostels, and whatnot. Whatever is required, all this has to be prepared and made available to the people who are coming for the education. So that good, we use the statistics. Without using statistics, we cannot make that. So this is what the uses of the statistics. Then comes to the limitations of statistics. So though we use the statistics, its limitations are there. మనకి ఎన్ని యూజెస్ ఉన్నా, ఎన్ని విధులు నిర్వహిస్తున్నా, ఎంత ఇది చేస్తున్నా, దానికి కొన్ని పరిమితులు లేకుండా అది పని చేయలేదు. What is that first limitation that the statistics has? Study of numerical facts only. So the statistics does or explain only the numerical facts. Say for example, if you want to study the character of a person or the honesty of a person, does your number helps us to understand? No. So you have to take the other measures. So your numerical number doesn't speak of the character of a person. So you have to use the another different methodology, different this thing, to know what is the morality of a person, a character of a person. Like that, many other things are there, which sometimes is not possible to measure, but you have to use some other way to say it. So మనం ఈ మనిషి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని కానీ, మనిషి యొక్క విలువని కానీ, మనిషి యొక్క నైతికతని కానీ, ఇట్లాంటి విషయాలను చెప్పడానికి ఈ సంఖ్యలు అనేటివి మనకు ఉపయోగపడవు. అవి చెప్పే సత్యాలే కావచ్చు, కానీ ఈ సత్యం కూడా చెప్పడానికి ఈ అంకెలు అనేటివి ఉపయోగపడవు, అవి పనిచేయవు. సో దట్ ఈస్ ద వన్ లిమిటేషన్ ఆఫ్ ది స్టాటిస్టిక్స్. దెన్ సెకండ్ కమ్స్ ది స్టడీ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ ఓన్లీ. అంటే మనం స్టాటిస్టిక్స్ అనగానే ఏం చేస్తున్నాం, అగ్రిగేట్ ఫ్యాక్ట్స్, సత్యాలన్నింటి తెచ్చి వీఆర్ జస్ట్ టోటలింగ్ ఇట్ అండ్ వీఆర్ సేయింగ్ ఇట్. సో మనం ఏదైతే టోటలింగ్ చేయలేము, విచ్ వీ కెనాట్ టోటల్, విచ్ వీ కెనాట్ పుట్ టుగెదర్, దట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సే. సో అన్ని మనం టోటల్ చేయలేకపోవచ్చు కదా. దేర్ మే బి థింగ్స్ విచ్ యూ కెనాట్ టోటల్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఈ వాట్ యు కాల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో ఆటమ్ బాంబ్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనం యూజ్ చేస్తే ఎంత నాశనం అవుతుంది అనేది మనం అగ్రిగేట్ చేసి చెప్పడం కొంచెం కష్టమైన పని. సో అట్లాంటి కొన్ని ఉంటాయి. సో వీ కెనాట్ అగ్రిగేట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. The third limitation is not the only method. So statistics is one method to say the fact or to aggregate it. There may be other methods too to know that fact. It is only one of the methods to know the the fact or the aggregate. So what are the other methods? Inquiry, understanding, and other sources of information. Then homogeneity of the data. So we collect information from different people, but different people may not have the same characters.
So the characters are different. The data collected will not become a homogeneous. It is a heterogeneous. So heterogeneous data, you cannot use it for a analysis. Even if you use and make analysis, it doesn't produce sound results or good results. So మనం దత్తాంశం యొక్క ఏకరూపత, హోమోజెనిటీ. సో దత్తాంశం అంతా కూడా ఈ గణాంకాలు ఏవైతున్నాయో లేదా ఈ దత్తాంశాలు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా ఏకరూపత కలిగినవి కాకపోవచ్చు. వేరు వేరు వ్యక్తుల నుంచి మనం సమాచారం సేకరించినప్పుడు ఆ వ్యక్తులందరూ ఒకే రకమైన లక్షణాలు కలిగి ఉండకపోతే, వేరు వేరు లక్షణాలు కలిగి ఉంటే మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సేకరించిన సమాచారం అంతా ఒకటి చేసి విశ్లేషిస్తున్నాము. సో అది ఒకటే రకంగా ఉండదని మనం విశ్లేషిస్తున్నాం. బట్ అది వేరు వేరు ఉన్నప్పుడు మనం అది కలిపి చేసిన వచ్చే ఫలితాలు అంత బాగుండవు, అంత ఉపయోగకరంగా కూడా ఉండకపోవచ్చు. అంత మన స్పష్టమైన సమాచారాన్ని, స్పష్టమైన నిర్ణయాన్ని కూడా తీసుకోవడానికి అవి ఉపయోగపడకపోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ లిమిటేషన్ ఫర్ ది స్టాటిస్టిక్స్. Results are truly only on an average. So we are statistics we use by saying average. మీ ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా, మీ యావరేజ్ మార్క్ ఎంత అని అడుగుతాం. సో యావరేజ్ మార్క్ ఇలా ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఐ టెల్ యూ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. There are two persons, they are working in some any organization. So one is given 1 lakh salary per month. The another is given 10,000 rupees month salary. Okay. So what we say, the average of the salary of these two, that organized, only the two persons are working. The average salary of the person is, when it is asked, what do we say? 50,000. So the 50, if we say the salary of the person is 50,000 average salary, person who is getting 1 lakh salary, it doesn't get affected. It is assessment is may not be a big problem. But the person who is getting only 10,000, when we say the average salary 50,000, so what we have to understand, the 10,000 person is also getting a good salary. We have to understand. But is it that fact? Is it that true? No. What is the fact? What is the truth? He is getting only 10,000 and the other one is getting 1 lakh. So there is a big variation. So when we are averaging, the average has become good number, 50,000. So that is misleading. Rather than representing the facts, sometimes it mislead or misrepresent. So that danger is there with this statistics. So that is limitation is also of this statistics. In average sense, that may be true, but in real sense, that is not true. Can be used by only experts. So if you are well versed with this statistics, if you understand thoroughly these statistics, you can use and you can present things very effectively and convincingly. But if you are not well versed with these statistics, if you are not able to understand these statistics, so you cannot say anything about that aspects which you want to explain or which you want to analyze, and you may not be able to sometimes convince the others with your poor understanding of the statistics. You may sometimes misled or you may misguide. So that problem is also there in the studies. So మీకు గణాంకాలు పూర్తి అవగాహన ఉన్న వాళ్ళే, పూర్తి నిష్ణాతులైన వాళ్ళే ఉపయోగిస్తే దాన్ని బాగా ఉపయోగించుకొని బాగా ఇది చేయగలరు. కానీ మీరు ఆ నిష్ణాతులు కాకపోతే ఆ సమాచారాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోలేకపోవచ్చు, ఎదుటి వ్యక్తులను మీరు ఒప్పించలేకపోవచ్చు, మీరు చెప్పదలుచుకుంది సరిగా చెప్పలేకపోవచ్చు, మీకు కావాల్సిన నిర్ణయాన్ని మీరు రాబట్టుకోలేకపోవచ్చు, మీరు తీసుకోలేకపోవచ్చు. సో ఏదైనా జరగవచ్చు. సో అందువల్ల ఇది నిష్ణాతులకు మాత్రమే వీలవుతుంది. నిష్ణాతులు కాని వాళ్ళు ఈ గణాంకాలు ఉపయోగించడానికి వీలు కాదు, చేసినా అది సరిగా పనిచేయదు. Then the misuse of statistics is possible. So నేను ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి యావరేజ్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వర్క్స్ హియర్. సో యూ కెన్ మిస్యూజ్ ఇట్. మిస్యూజ్ అంటే దీంట్లో నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. ఈ టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంటుంది, మీరు ఎంతమంది చూసారో, ఇప్పుడు వస్తుందో లేదో సరే, ఆ మధ్య నేను ఒకసారి చూసిన. ఏంటిదంటే ఒకరోజు
అంటే టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏముంటుందంటే స్వీట్స్, గులాబ్ జామ్ స్వీట్స్ చేస్తారు. ఫాదరు ఆఫీస్ పని మీద పోయి ఇంటికి రాగానే గులాబ్ జామ్ స్వీట్ తెచ్చి మదరు ఫాదర్కి ఇస్తుంది. తీసుకుంటా ఏంది విశేషం అని అంటే, మన బాబు ప్రైజ్ వచ్చిందండి అన్నట్టు. ఏం ప్రైజ్ వచ్చిందంటే ఏదో రన్నింగ్లో దేనిలో సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చింది. ఓకే, గుడ్, సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చిందంటే మంచిదే కదా. మరి ఎంతమంది పార్టిసిపెంట్స్ అండి? ఎంతమంది పార్టిసిపెంట్స్? ఇద్దరే. అక్కడ ఫస్ట్ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్, దెర్ ఇస్ నో అదర్ ప్లేస్. So since there are only two participants, one is first place, the other person is automatically placed the second. So అట్లా మీరు స్టాటిస్టిక్స్ ను మీరు మిస్యూజ్ చేయడానికి, అట్లా ఆ విధంగా ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం. సో అది మిస్యూజ్ అవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ ది ఫ్యాక్ట్. అవునా కదా? ఫ్యాక్ట్ అంటే అదే అనుకోండి, బట్ దాంట్లో నీకు గొప్పతనం ఏమి లేదు కదా. సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చిందని చెప్పుకోవడానికి 100 మంది పార్టిసిపేట్, అట్లీస్ట్ ఒక 10 మంది అయినా పార్టిసిపేట్ చేస్తే అలా సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చిందని చెప్పుకుంటే దాంట్లో కొంత గొప్పతనం ఉంటుంది, పోటీ ఉంటుంది, దానికి విలువ ఉంటుంది. సో ఇద్దరు పార్టిసిపేట్ చేసిన సెకండ్ వచ్చినా అంటే సెకండ్ రాకపోతే ఏమొస్తుంది? థర్డ్ అయితే రాదు కదా, వస్తుందా? సో అట్లాంటి మిస్యూజ్ చేసే ప్రాబ్లం ఈ స్టాటిస్టిక్స్ లో ఉంది. దెన్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఓన్లీ మీన్స్ బట్ అండ్ నాట్ ఏ సొల్యూషన్. అంటే ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ద వే, దేర్ ఆర్ many other ways that we can do, and it is only means and not a solution. That means you don't find any solution to that problem. To understand that problem, to understand that situation, to understand that aspect, we use this statistics, but the other way also you can learn and find the solution to that problem. So మనం ఒక సమస్యను అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది ఒక సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది తప్పిస్తే అదే సొల్యూషన్ కాదు. సొల్యూషన్ మరొకటి. ఇది ఓన్లీ ఆ సమస్యను అర్థం చేసుకోవడానికి, ఆ విషయం పట్ల అవగాహన పెంచుకోవడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది తప్పిస్తే ఇది పూర్తిగా దాని పరిష్కార మార్గం చూపేటంతగా ఉపయోగపడకపోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ది స్టాటిస్టిక్స్. దెన్ దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ just quickly finish it. There is a distrust of statistics. So in spite of the usefulness of statistics and confidence in the people in its efficacy, some people are misgivings about it and they distrust it. అంటే స్టాటిస్టిక్స్ మనం ఇంతమంది చూసిన ఉపయోగాలన్నీ ఉన్నా కొన్ని లిమిటేషన్ ఉండడం వల్ల, కొంత మిస్యూజ్ చేయడం వల్ల ఇది అందరూ నమ్మకం లేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ముఖ్యంగా ఎవరైతే నమ్మరో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, there are three kinds of lies, demand lies and statistics. సో అబద్ధాలు మళ్ళీ అబద్ధాలనే కోరుకుంటగా అదే స్టాటిస్టిక్స్ అని చెప్పి కొంతమంది చెప్తారు. సో స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ ఏ రెయిన్బో ఆఫ్ లైస్. సో ఏమంటారు మీరు, during the rainy season, when clouds forms, when clouds go away, there is a rainbow that in 7 or 8 colors comes in. Indradhanush. Beautiful picture comes in the sky. So that is ఆ విధంగా మనకు రంగురంగుల కనపడే ప్రపంచం, కానీ అది వాస్తవం కాదు, అది నిలిచేది కాదు. దెన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ టిష్యూస్ ఆఫ్ ఏ ఫాల్స్హుడ్. అంటే మనం టిష్యూస్ అనే ఎందుకంటారు, టిష్యూ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా, టిష్యూస్, వాటిని ఉపయోగించి పాడేస్తుంటారు. సో అట్లాంటి ఈ ఫాల్స్హుడ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే వాటి ఉపయోగించి పాడేసేటటువంటి అది పెద్ద ఉపయోగపడేటి కావనేది ఒకటి. దెన్ స్టాటిస్టిక్స్ కెన్ ప్రూవ్ ఎనీథింగ్. సో మనం దేనైనా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ద స్టాటిస్టిక్స్ కెనాట్ ప్రూవ్ ఎనీథింగ్ ఆల్సో. సో దేన్ని కూడా ప్రూవ్ చేయకపోవచ్చు. నువ్వు హౌ యూ యూజ్ ద స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రూవ్ ఇట్, and how your statistics use it, you disprove it. So both things can do. So 2 + 2 4 అనొచ్చు, 2 + 2 3 అని కూడా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు, లేదా 2 + 2 5 అని కూడా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. సో దానికి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి, ఆ టెక్నిక్స్ ఉపయోగించి చేయొచ్చు. సో మనం ప్రూవ్ చేయడానికి ఎంత ప్రయత్నం చేయొచ్చు,
డిస్ప్రూవ్ చేయడానికి కూడా అంతే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. ఇంకా ఏం చెప్తారంటే ద మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ డిస్ట్రస్ట్ ఈస్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బిలీవ్స్ స్టాటిస్టిక్స్ రెడీలీ. సో ఏదైతే స్టాటిస్టిక్స్ రెడీగా అవైలబుల్ ఉందో అది ఉపయోగించడానికి వాళ్ళకు నమ్మకం ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం. వాళ్ళే తయారు చేసుకుంటాను, అది ఎట్లా తయారు చేసుకుంటారు, ఏం చేసుకుంటారు అనేది ఇప్పుడు ఎవరో సేకరించి పెడితే దాన్ని ఎంతవరకు నమ్మాలి క్వశ్చన్. అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. మీరు స్టాటిస్టిక్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీకు ఉదాహరణకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. డౌరీ తీసుకుంటారా తీసుకుంటలేదా అనేది ఒక స్టాటిస్టిక్స్ మనం కలెక్ట్ చేయాలి. డౌరీ అనేది లేదు, అది చట్ట ప్రకారం బ్యాన్ చేయబడ్డది, మరి అయినా ఇచ్చేటోడు ఇచ్చుకుంటుంది, తెచ్చేటోడు తీసుకుంటుంది. అది డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో డిఫరెంట్ వేలో తీసుకుంటారు, ఇస్తారు, అది వేరే విషయం. సో మీకు అది తీసుకురు అనేది రుజువు చేయాలని ఉంది. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు, వాళ్ళు తీసుకోకపోయినా సైకిల్ మోటార్, నేనేం కట్నం తీసుకోవాలి కానీ సైకిల్ మోటార్ ఇచ్చారు, లేదా కార్ ఇచ్చారు, లేదా బంగ్లా ఇచ్చారు. సో నీకు కట్నం తీసుకోలేదని చెప్పడానంటేనో వాళ్ళు ఏమీ లేదని అట్లా కన్సిడర్ చేస్తాం. నువ్వు కట్నం తీసుకురాని ప్రూవ్ చేసుకుంటేనేమో సైకిల్ మోటార్ ఇచ్చారు కాబట్టి కట్నమే, బిల్డింగ్ ఇచ్చారు కాబట్టి కట్నమే, లేకపోతే బంగారం ఉంగరం పెట్టారు కాబట్టి కట్నమే. సో ఇట్లా ఏది పెట్టినా మీరు how you consider, how you collect that information. So that is the main thing to decide whether to trust it or disturb. So వాళ్ళు ఏ విధంగా కలెక్ట్ చేశారు, వాళ్ళు కట్నం తీసుకోలేదని రికార్డ్ చేశారు, లేదా కట్నం తీసుకోరని రికార్డ్ చేశారు, ఇట్లా ఏ విధంగా రికార్డ్ చేశారు అనేది ఒక నమ్మకం అనేది ఉండదు, అపనమ్మకం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద డిస్ట్రస్ట్. బట్ సమ్ సెల్ఫిష్ పీపుల్ మేక్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ ద స్టాటిస్టికల్ డేటా. ఇంతకుముందే చెప్పినాం కదా మనం. సో వాళ్ళ అవసరం కోసం దాన్ని ఏ విధంగానైనా ఉపయోగించి దాన్ని ఎదురు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి మిస్యూజ్ చేసే ప్రమాదం ఉంది. దెన్ ద మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ ది మిస్ట్రస్ట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ as under. ఒకటి, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ గివెన్ ప్రాబ్లం. సో మన ఒక సమస్య కోసం స్టాటిస్టిక్స్ అనేక పద్ధతుల ద్వారా అనేక రకాలుగా సేకరించబడుతుంది, దానివల్ల మనం పూర్తిగా నమ్మలేకపోతుంది, అదొక ప్రాబ్లం. దెన్ స్టాటిస్టిక్స్ కెన్ బి ఆల్టర్డ్ టు ప్రూవ్ ప్రీడిటర్మైన్డ్ కంక్లూజన్స్ ఇన్ ఇట్స్ రిజల్ట్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ రాంగ్. సో మనం ముందే నిర్ణయించుకున్న లక్ష్యం కోసం ఏదైతే కలెక్ట్ చేసి పెడుతున్నామో సో అది చాలా సార్లు అది రాంగ్ అని చెప్పి రుజువు చేయబడ్డది. సో అందువల్ల స్టాటిస్టిక్స్ నమ్మడం కొంచెం కష్టంగా ఉంది. మరి ఇవి నమ్మాలంటే ఏం చేయాలి? సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ రెమెడీస్. సో స్టాటిస్టిక్స్ అది మంచిదే, కరెక్ట్ అయిందే అని నమ్మడం కోసం ఆ డిస్ట్రస్ట్, అపనమ్మకం ఏదైతే ఉందో దాన్ని టు రిమూవ్ ద డిస్ట్రస్ట్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద రెమెడీస్. One is consideration of statistical limitation. So first we have to understand under what limitation these statistics are collected. Particularly మనం ఏం చెప్పినాం, ది హోమోజీనియస్ అని చెప్పాం. సో అదే హోమోజీనియస్ అని నువ్వు కన్సిడర్ చేస్తేనే then you can believe that statistics. If it is not homogeneous, if you feel, you cannot trust it. So that is our limitations understand చేసుకుంటే we have to consider the usefulness of the statistics. So that's the first thing that we have to do. We have to make the people to what is that homogeneousness. Then no bias. సో ఇంతమంది చెప్పిన కానీ నీ కట్న విషయంలో అట్లా అనేక విషయాలలో మనకు ఎటు బయాస్, పక్షపాతం లేకుండా ఉండి చేస్తే దట్ ఈస్ a reliable data which we can believe. But many a time people will have a bias towards either of the side, either yes side or no side. So that is why the believing statistics is a bit difficult. But what we have to ensure that the statistics collected by the unbiased people are without any bias or no bias. So if statistics is collected by such people, then definitely that statistics useful and we can use it and do many things what we have been discussed on this. Then the last, application by experts. So this statistics has to use by applied by the experts only. So everybody cannot use. So we have to, if the people wanted to use it, we have to train them, and we have to, what care has to be taken while using that statistics. If all those things are explained or trained them, then they
commit less errors, less mistakes, and they make it more useful, more understandable. సో ఇది మనం అంటే నిష్ణాతులైన వాళ్ళకే స్టాటిస్టిక్స్ ఉపయోగిస్తే బాగా ఉపయోగపడుతుంది, మంచిగా దాని విలువ పెరుగుతుంది. నిష్ణాతులు కాని వాళ్ళు ఉపయోగిస్తే వాళ్ళను మనకు కావాల్సినటువంటి శిక్షణ ఇచ్చి వాళ్ళు ఉపయోగించేటట్టు చేస్తే ఆ కేర్ మనం తీసుకుంటే దాన్ని స్టాటిస్టిక్స్ సైంటిఫిక్ గా చాలా పద్ధతిలో స్టాటిస్టిక్స్ సైన్స్ అని చెప్పిన కదా, సో ఆ పద్ధతిలో వాళ్ళు చేస్తే దానికి విలువ చాలా దగ్గర ఉంది. సో దీనికి మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పి నేను ఉపయోగిస్తాను. మనకి ఎగ్జిట్ పోల్స్ అని చేస్తారు కదా ఎలక్షన్స్ అయినప్పుడు. సో ఎగ్జిట్ పోల్స్ లో రిజల్ట్స్ చెప్తారు. సో కొందరు చెప్పినేమో వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉంటాయి, 100% ఉండదు, 90% వరకు ఉంటుంది. కొందరు చెప్పింది చాలా తేడా, కంప్లీట్ ఉల్టా ఉంటుంది. వాళ్ళ ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మన తెలంగాణ అసెంబ్లీలో 119 సీట్లు ఉన్నాయి కదా, 19 సీట్ల ఎంత 60 సీట్లు ఎవరు వస్తే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తారు. సో 60 సీట్లు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఉంది, నెక్స్ట్ కూడా ఎలక్షన్ అయిపోయినాడే మనం సాయంత్రం చెప్తారు ఎగ్జిట్ పోల్ రిజల్ట్స్. సో 65 70 వచ్చినాయని చెప్తాంటే వాళ్ళే గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తారని చెప్తారు. సో ఇంకోరు లేదు రాదు కాంగ్రెస్కి వస్తుందా బీజేపీకి వచ్చిందని చెప్పి. సో రిజల్ట్ వచ్చినాక టీఆర్ఎస్కి అన్ని సీట్లే వస్తే వాళ్ళు ఎవరైతే చెప్పారో వాళ్ళు సైంటిఫిక్ మెథడ్లో శాంపుల్ తీసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి అనాలిసిస్ చేసి చెప్పారు కాబట్టి దట్ ఈస్ బికమ్ ఎ ట్రూ. కానీ ఎవరైతే సరైనటువంటి సైంటిఫిక్ మెథడ్లో శాంపిల్ తీసుకొని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ పద్ధతిలో కలెక్ట్ చేయకుండా చేసిన వాళ్ళకి వేరే రిజల్ట్ వస్తుంది, దట్ గోస్ రాంగ్. సో అది మనం ఆ ఎక్స్పర్ట్ ఉన్న వాళ్ళే, ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్న వాళ్ళే, నిష్ణాతులైన వాళ్ళే దాన్ని ఉపయోగిస్తే దాన్ని బాగా వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉండేటట్టుగా వాళ్ళు ఫలితాన్ని కనుక్కొని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద స్టాటిస్టిక్స్, what are the different functions of statistics, what are different uses of statistics, what are limitations of statistics, and what is the scope of statistics, what are the mistrust of distrust of the statistics, and how to remove that distrust of the statistics. All these things we have discussed. So with this I'll stop it here. So అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది సార్. Yes, sir. Yes, sir. అర్థమైంది Yes, సార్. sir. Okay, థ్యాంక్ యూ సార్. so we'll stop it here, right? Okay, thank you, sir. Thank you, ma. Suresh? Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, ma. So shall I close it? Yes, sir. Sir, after the class, you can forward this PPT to in group, sir. You Yeah, can yeah, read out. yeah. Okay, sir. Thank you, I'll sir. do that. Okay. సార్ పీపీటీ తెలుగులో కూడా కొద్దిగా ప్రయత్నం చేయరా సార్ ప్లీజ్? చేస్తాను చెప్తాను. నేను సార్తో మాట్లాడినా, 2 సార్లతోటి వీళ్ళంత వరకు మేము అది కూడా చేసి అందించే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఓకే.